bentar ini. Enakan yang mana? Buat belok. Ntar lo. واغفر لنا ما مضى Ini aja. Enakan Siap. لم يهتلم قضاها مطلقا أبدا وما ذهب أصلا في مدى الزمن منه الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبت ولا يرى آثار بول منه بعلن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضرفاضن كالدفاع قد علتا قوما إذا جلسوا إن الولادة سفيانا بما ختتني هذه الخصائص فاقبلها تكون آمنا من شر نار وسراط ومن محن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
يا نفس لا تغلقي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم وليدك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أنفال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي الأرض شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقافي الأرض شيخنا ورب أرواحنا كأهدي يؤذن الدين كهدم الخير وإلى روح معلم هذا الكتاب الشيخ سعيد بن محمد بعشير والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الفضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور
الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai wala yadurru ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadurru aidan harakatun khafifatun wa in kathurat wa tawalat lakinnahu khilaful aula li ghairi hajatin katahrikil asabi'i ma'a qarari kaffihi wa qila walau ma'a taharrukiha lianna aktharal yadi sakinun wa kuhlin wa kahallin wa akdin wa illam yakun li gharadin wa tahriki nahwi jafnihi wa lisanihi wa udhunihi li'annaha tabi'atun limahalliha al-mustaqirrati asyartu thani asyara tarkul muftiri fadabtulu ma'at ta'ammudi wa ilmi tahrimi biwusuli muftirin jawfahu wa in qalla wa lam yukal walau ka'udin dakhala fi nahwi udhunihi wa tarki nahwil akli wa syurbi ay isalihi aynan li jawfihi walau sahwan au jahlan au kurhan wa illam yuftir bidzalika li ish'arihi bil iradi anha wa li anna laha hay'atan tudkaru biha bi khilafis sawmi fa in akala qalilan nasiyan au jahilan bitahrimihi wa udhira bima marra lam tabtul salatuhu li udrihi na'am tabtulu bi thalathi mudghatin tawalan walau nasiyan au jahilan kama marra wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kemarin bila ibu bergerak 3 kali berturut-turut pada tangan atau pada kaki, itulah yang disebut sebagai pergerakan yang banyak ya Bu ya. Keterangan bulan lalu ya Bu ya. Maka sholat ibu dihukumkan batal ya Bu ya. Kalau tangan dengan kaki dibedakan ya Bu ya. Saya ulang kembali Bu. Kalau kaki hitungannya pergerakan yang banyak bila ibu melangkah 1, 2,
3 ya Bu ya. Makanya Ibu kalau ada saf yang kosong di depan, itu Ibu dengan ada cara bisa melangkah ke depan tanpa membuat batal sholat yang Ibu sedang kerjakan. Jadi caranya bagaimana? Pergerakan kakinya jangan sampai pergerakan kaki yang banyak ya Bu ya. Jadi 1, 2, berhenti ya Bu ya. Karena kalau Ibu tadi melangkahnya 1, 2, berapa Bu nih? 3, maka berarti inilah yang disebut sebagai pergerakannya apa Bu? Perbuatan yang banyak atau pergerakan yang banyak. Hal ini dapat membuat batal sholat. Makanya agama ngatur ya Bu ya. Caranya pas depan saf kosong, Ibu mesti maju. Jangan dibiarkan sampai apa Bu? Sampai kosong. Caranya agama mengajarkan 1, 2. Dia Bu tuh ya. Ada saktah, ada jeda di situ. Melangkah lagi 1, 2 sampai Ibu ke tempat yang apa Bu? Yang kosong tadi. Jelas ya Bu ya? Itu pada masalah kaki. Jadi melangkahnya 2 kali berhenti, 2 kali berhenti. Kenapa demikian? Kalau Ibu melangkah sekali lagi, maka itulah yang disebut sebagai perbuatan yang banyak atau pergerakan yang banyak. Hal itu dapat membuat batal sholat yang Ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Kalau tangan seperti ini, tangan kan Ibu suka lihat nggak Bu ada orang sembahyang begini Bu nih, dari apa namanya Bu nih, ruku ke i'tidal, sami Allah. Kan ada orang yang tangan suka begini Bu ya, ya Bu ya, itu nggak batal Bu. Kok nggak batal? Karena pada masalah tangan dibilang batal sholat seseorang itu 3 kali berturut-turut perbuatan yang banyak atau pergerakan yang banyak. Bila seperti ini Bu nih, jadi pulang pergi, bolak balik dihitung 1 ya Bu ya. Kalau tangan ya Bu ya. Kalau kaki tadi lain. Kalau kaki sekali melangkah 1, melangkah lagi 2, melangkah lagi 3. Tangan bolak baliknya, pulang perginya dihitung 1. Seperti ini Bu nih. 1 ya Bu ya. Nih 1 ya Bu ya. Nih seperti ini 1. Kalau dibilang perbuatan yang banyak atau pergerakan yang banyak, maka teorinya itu harus sesuai dengan prakteknya. Bagaimana prakteknya? Seperti ini Bu. 1, 2, 3. Baru apa Bu ini? Baru batal. Kalau ada orang yang sembahyang dari ruku ke i'tidal seperti ini, sami Allahu liman hamidah. Berapa Bu? 1. Sembahyang dia berarti bagaimana hukumnya? Gak batal. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau seandainya ini orang dari ruku ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah, begini Bu tuh ya, sampai berapa kali? 3 kali baru dihukumkan sholat dia batal. Jelas ya Bu ya. Jadi perbuatan yang banyak atau pergerakan yang banyak pada kaki dan tangan itu dibedakan. Nah sekarang pengarang rahimahullah dia mengatakan, wala yadurru aidan harakatun khafifatun wa in kathurat wa tawalat. Tidak apa-apa, artinya tidak batal salat yang Ibu kerjakan, pergerakan-pergerakan yang ringan sekalipun dia banyak dan berturut-turut, lakinnahu khilaful aula, tetapi hukumnya khilaful aula. Bedakan Bu, ada makruh, ada khilaful aula ya Bu ya. Ada kerjaan makruh, ada kerjaan yang disebut sebagai khilaful aula. Bagaimana bedanya? Makruh contohnya makan pete ya Bu ya, makan jengkol Bu tuh makruh tuh ya. Makruh apa ya? Pokoknya makan bau-bau yang apa? Bawang ya Bu ya, bawang putih, bawang merah, itu makruh ya Bu ya. Nah ada lagi yang khilaful aula. Bagaimana contoh khilaful aula? Sholat, misalnya sholat tasbih, kan dikerjakan tidak secara apa Bu? Berjamaah. Bila ada orang yang mengerjakan sholat sunnah tasbih dikerjakan secara berjamaah, maka sholatnya dihukumkan sah, tapi kerjaannya khilaful aula ya Bu ya.
khilaful aula itu di atas makruh. Jelas ya Bu ya? Jadi ada makruh, ada khilaful aula. Jadi ini kasusnya, bila ada orang yang bergerak dengan pergerakan yang ringan, sekalipun banyak dan berturut-turut, itu tidak membuat batal sholat yang dia kerjakan, tetapi hukumnya hanya sebatas khilaful aula. Li ghairi hajatin, khilaful aula ini menjadi hukum bila itu orang mengerjakannya tanpa ada keperluan sama sekali. Contohnya apa? Kata harikil asabi'i ma'a qarari kaffihi. Seperti ada orang yang menggerak-gerakkan jari-jari tangannya disertai dengan diam telapak tangannya. Ibu ini batal. Ibu bisa batal, bisa enggak batal. Ibu gatal kepalanya kok ya. Ibu boleh gini. Berapa ibu ini gerakan ibu? Berapa ini? Begini. Ibu sedekap. Kepala ibu gatal. Ibu begini bergerak. Berapa bu ini? Berapa ini? Satu belum? Belum satu. Berapa ini? Baru setengah tuh, ya. Ingat ya. Kan tadi satu begini bu. Nah, ya. Jadi kalau udah pulang balik baru berapa? Satu. Ibu gatal, ibu lagi sembahyang begini nih, sedekap. Pas gatal ibu langsung apa? Begini tuh. Berapa bu ini? Setengah. Nah, ibu gatal pengen garuk, boleh pakai satu jari ya bu ya. Nah, telapak tangannya nggak boleh gerak-gerak ya bu. Kalau telapak tangannya gini-gini bu tuh, ya gerak-gerak batal sembahyang ibu kalau sampai pergerakannya menjadi perbuatan yang banyak atau pergerakan yang banyak. Makanya kalau ibu gatal silahkan garuk begini caranya bu nih, tuh ya. Terus ininya satu, tuh ya bu ya. Ini 1000 kali ibu bergerak sembahyang ibu dihukumkan nggak batal, ya bu ya. Misalnya mobil gini bu tuh, ya bu ya. Kan ada orang yang suka ada tai upilnya pas lagi sembahyang bu ya. Tai upil di hidung nih. Nah, ibu gini itu, tuh, gitu itu, ya bu ya. Ya, gitu-gituin. Sampai dapat nggak batal bu tuh, ya bu ya. Sampai dapat nggak batal ya bu ya. Kenapa demikian? Cuma berapa tadi bu? Satu jari doang. Yang penting syaratnya telapak tangan ibu nggak apa bu ini? Nggak gerak. Kalau bergerak gini nih, batal ya bu ya. Syaratnya telapak tangan ibu diam, ma'a qarari kaffi, diam nggak bergerak. Kalau sudah bergerak, maka sembahyang ibu dihukumkan batal bila terjadi perbuatan yang banyak atau perbuatan yang jelas ya bu ya. Jadi menggerak-gerakkan jari ibu pada waktu ibu sholat, satu jari mau 1000 kali, mau ribuan kali, maka dihukumkan tidak membatalkan sholat yang ibu kerjakan. Gatal lagi habis sholat, ini boleh nggak begini bu? Boleh. Yang penting nggak gimana bu? Nggak begini bu tuh ya. Kalau begini sudah 3 kali berturut-turut batal sembahyang ibu. Jadi mesti pakai berapa bu? Satu jari gituin bu tuh. Dari belakang ke depan emang bukan gatal ya. Jadi yang penting masih pakai apa tadi bu tuh? Satu jari, maka dihukumkan sholat ibu tidak batal. Jelas ya bu ya. Wakila, ada ulama yang berpendapat ibu kalau baca kitab ada kalimat kila, maka kalimat kila ini menunjukkan pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah ya bu ya. Kalau ibu baca kitab, ibu menemukan kalimat kila, maka kalimat kila ini menunjukkan pendapatnya adalah pendapat yang lemah. Boleh nggak diamalkan? Boleh diamalkan untuk pribadi ibu. Boleh ibu amalkan hanya untuk pribadi ibu. Tapi untuk umum itu tidak diperbolehkan. Untuk umum, secara umum wajib mengamalkan dengan pendapat yang kuat dari para ulama kita dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jelas ya? Jadi kalau ibu ketemu kalimat kila di kitab, maka kila ini menunjukkan pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Ada ulama yang berpendapat kila pendapatnya lemah, walau ma'a taharrukiha, sekalipun disertai dengan pergerakan dari telapak tangannya.
li'anna aktsaral yadi sakinun, karena kebanyakan tangan itu adalah diam. Jadi ini pendapatnya lemah yang mulia. Ibu pakai pendapat yang kuat tadi. Yang pertama, kalau ibu pengen gatal, pengen garuk kepala ibu, hanya menggunakan satu jari saja tanpa menggerak-gerakkan telapak tangan ibu. Jelas ya Bu ya? Wakahullin wa aqdin, wakahalin wa aqdin, seperti membuka ikatan atau mengikat ikatan. Ibu lagi sembahyang misalnya, talimu kena ibu terlepas, ibu boleh silahkan ibu ikat. Kalau dulu ya Bu ya, kalau dulu masih zamannya talimu kena diapain Bu? Diikat ya Bu, salah enggak ya? Misalnya ibu punya tali mukena diikat, terlepas lagi sembahyang, ibu silahkan mengikatnya dengan pergerakan yang tidak banyak, dengan perbuatan yang tidak banyak. Ibu atur Bu tuh. Misalnya Bu seperti ini, ibu lagi sembahyang, tali mukena ibu lepas, ibu gini. Berapa nih Bu? Berapa nih Bu? Setengah. Pegang lagi. Berapa nih Bu nih? Berapa ini? Belum, setengah lagi. Kan diam Bu ya. Bu gini nih, dari sedekap kemarin berapa Bu? Setengah. Ibu pegang talinya berapa? Setengah. Ibu ambil lagi tali yang kedua berapa Bu? Jadi setengah terus. Gak pernah apa Bu? Gak pernah satu. Sholat ibu dihukumkan tidak batal, tapi harus dengan apa tadi Bu? Harus dengan cara, dengan jari kita ya. Kalau ibu begitu berbuat langsung batal sembahyang ibu. Ibu langsung sedekap, langsung dua tangan ibu gituin, gerak-gerak lebih dari 3 kali pergerakan, batal sholat ibu. Jadi diatur ya Bu ya. Sini dulu diam, kemudian ambil talinya dua-duanya, diam, kemudian ikat sekali, diam lagi ya Bu ya. Kemudian ikat yang kedua kali, diam lagi. Itu semua baru berapa Bu? Baru setengah. Jelas ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Jadi ibu nggak usah khawatir bila tali mukenanya terlepas. Ini baru setengah. Nah, ini 2 jari, ini kan gini nih. Tuh, ini berapa nih? Iya 2 tangan nih. Ini lepas nih. Ibu giniin berapa itu? Setengah. Gerak lagi, ambil lagi berapa? Setengah terus, nggak satu. Kecuali tok langsung berbunuh. Iya. Iya pelan-pelan tapinya. Pelan-pelan. Jadi jangan langsung ibu dari sini langsung gerak terus tuh sampai ngonde jangan ya batal ya sembahyang ibu ya. Jadi ibu pelan-pelan, satu diam Bu tuh ya, ambil talinya, kemudian setengah ya Bu ya, berat kemari setengah, ambil talinya berapa? Setengah, ikat talinya berapa? Setengah, ikat yang kedua berapa? Setengah. Betul nggak sembahyang ibu? Nggak batal. Jelas ya Bu ya, sekalipun menggunakan 2 tangan ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Tapi kalau ibu lihat madhab lain nggak seperti kita. Kalau ibu lagi umrah atau haji, insya Allah berangkat ya ibu ya, semuanya Bu ya. Kalau ibu lagi berangkat haji umrah, itu di sana orang madhabnya beda-beda. Ada orang yang lagi sembahyang main handphone Bu. Ada orang yang lagi sembahyang dia gerak-gerak yang banyak. Ibu biarkan saja. Kenapa demikian? Madhab dia bukan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ibu di Jakarta, khususnya di Bukit Duri sekitarnya, ulama-ulama kita bermadhab kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya Bu ya? Wa illam yakun li dharadin, sekalipun tidak ada tujuan sama sekali. Wa katahriki nahwi jafnihi wa lisanihi wa udhunihi, seperti ada orang yang menggerakkan seumpama bola matanya digerak-gerakin lagi sembahyang, tidak batal sembahyang ibu. Atau lidah ibu gerak-gerakin, nggak batal. Atau kuping ibu gerak-gerakin, nggak batal ya Bu ya. Tuh nggak batal semua itu. Li'annaha tabi'atun limahali
mahalihal mustaqirrati, karena semua itu mengikuti tempat-tempatnya yang diam. Jelas ya Bu ya. Jadi bila ibu bergerak dengan pergerakan yang bukan pergerakan yang banyak atau perbuatan yang banyak, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Selesai masalahnya, habis pada pembahasan yang ke-11. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, asyartu tsaniyah asyara, syarat sholat yang ke-12, tarkul mufattiri atau muftiri, meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Artinya jangan makan, jangan minum ya Bu ya. Jadi pas lagi sholat sama seperti puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bagaimana contohnya orang sholat bisa makan? Contoh misalnya ibu kelar makan, kemudian ada nasi, ada daging, nyangkut di mana Bu? Di gigi. Ibu belum akalin, belum tusuk gigi ibu dengan kayu atau dengan belum akalin dengan siwak. Kemudian pas ibu lagi sholat, daging yang di gigi ibu ketelan tuh, butuh makan namanya Bu tuh. Ya, jelas ya Bu ya. Jadi bukan lagi sembahyang makan, bukan Bu ya. Kalau sembahyang makan jelas batal. Ini bukan makan lagi sembahyang, bukan, tapi ada sisa makanan yang ada di gigi ibu nyangkut. Ibu lagi sembahyang, ketelan terus lagi sembahyang, maka sembahyang ibu, sholat ibu dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya. Lain halnya dengan rasa Bu ya. Kalau rasa nggak batal sembahyang ibu. Misalnya ibu sholat, sebelum sholat ibu ngopi dulu, atau ibu makan permen ya Bu ya. Udah selesai makan permen, sudah selesai ngopi, kemudian ibu sholat. Pas lagi sholat masih ada apanya Bu? Rasa kopi, masih ada rasa permen, ketelan sama ibu, sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya. Kalau rasa tidak batal, kok nggak batal? Karena tidak ada materinya. Ingatin Bu tuh, ulama kita mengatakan kok sampai nggak batal kalau rasa doang? Karena tidak ada materinya, tidak ada bendanya. Bila ibu ngopi, kemudian masih ada serbuk kopinya, pas ibu lagi sembahyang, rasanya ketelan juga serbuknya apa? Ketelan. Maka sholat ibu bagaimana hukumnya Bu? Batal. Kenapa demikian? Karena masih ada apanya tuh? Ada materinya. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau rasa permen, rasa kopi, atau rasa-rasa yang lainnya, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan tidak batal. Yang batal bila tertelan zatnya atau materinya. Fada betul, maka sholat ibu dihukumkan batal ma'at ta'ammudi wa ilmi tahrimi biusuli mufattirin jaufahu wa in qalla wa lam yukal, disertai dengan kesengajaan dan mengetahui akan keharamannya, dengan sampainya makanan minuman ke dalam rongga mulut ibu sekalipun hanya sedikit saja. Berarti pemahamannya, bila ibu makan dan minum kelupaan atau nggak tahu keharamannya, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya. Ibu lagi sembahyang ya, kemudian nasi nyangkut di gigi ibu. Ibu kelupaan, bukan sengaja, kelupaan, itu nasi ketelan, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya. Tapi kalau ibu sengaja apa? Sengaja telan itu nasi, baru sholat yang ibu kerjakan dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya. Jadi batalnya bila sengaja, yang pertama. Yang kedua, mengetahui keharamannya sekalipun hanya sedikit saja, walam yukal, dan tidak bisa dimakan. Bagaimana contohnya? Sesuatu yang ketelan tapi nggak bisa dimakan. Kaudin, seperti adalah sebuah kayu kecil
dakhala fi nahwi udunihi, yang masuk ke telinga ibu. Ibu habis korek kuping, ya Bu ya. Pakai apa Bu? Pakai cotton bud misalnya Bu ya. Pakai cotton bud, atau ibu habis bersihin mulut ibu. Habis bersihin mulut ibu pakai kapas, ya Bu ya. Kemudian pas ibu lagi sembahyang ada kayunya tipis, ya Bu ya. Kayunya tipis ketelan sama ibu, ya Bu ya. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya batal sholat yang sedang ibu kerjakan. Kenapa demikian? Karena masih ada apa tadi Bu? Ada materinya atau masih ada bendanya. Jelas ya Bu ya? Jadi bila sengaja kemudian mengetahui keharamannya masuk sesuatu ke dalam rongga mulut ibu, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan, sekalipun hanya sedikit dan sekalipun tidak bisa dimakan. Wa tarku nahwil akli wasyurbi ay isaluhu aynan li jawfihi, dan meninggalkan seumpama makan dan minum. Maksudnya apa? Artinya menyampaikan materi ke dalam rongga mulut ibu, walau sahwan au jahlan au kurhan wa illam yuftir bidzalika li'ish'alihi min i'rabi anha, sekalipun kelupaan atau tidak mengetahui keharamannya atau dipaksa, sekalipun tidak membuat batal puasa ibu dengan hal itu, li'ish'alihi min i'rabi anha, dikarenakan dia telah berpaling daripadanya. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu dihukumkan batal sholat ibu bila tadi masuk sesuatu dari makanan, minuman, yang penting tadi catatannya masih ada zatnya, masih ada materinya, masih ada bendanya, baru dihukumkan sholat yang ibu kerjakan dihukumkan batal. Bila rasanya saja, maka sholat yang ibu kerjakan dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Wali anna laha hay'atan tudkaru biha, karena baginya ada bentuk yang bisa diingat dengannya, bi khilafis shaumi, lain halnya dengan ibadah puasa. Jelas ya Bu ya? Jadi yang bikin batal sholat ibu bila tertelan materi benda masuk ke dalam rongga mulut ibu, catatannya harus dengan sengaja. Yang kedua, ibu mengetahui tadi apa? Keharamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kata ibu besok bacaannya insyaallah, fa in akala qalilan nasiyan aw jahlan bi tahrimihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin ya rabbi asma' fadlaw wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wal ali wal ashabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.